معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور اسے بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ آیات اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی کہ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان چوتا ہے۔ وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر عیش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، تو اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا خدشہ ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی؟ یہ سن کر بیٹے نے آیات پڑھ کر سنائی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ قبر پر جا کر فرمایا، اے شخص، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، مجھے 2 جنتیں دی گئی ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ملک شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پناہ کہاں ملے گی۔ اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اس کے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ اور برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اس کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔
थोड़ी देर बाद लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो बिस्तर पर गिरी पड़ी नौजवान लड़का जब हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई ये लड़की जन्नत के हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उस वसवसों से देने लगा। इसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो बड़बड़ाकर उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में इसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़ कर भी न देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख कर दिया और पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। उसने बाप को तमाम वाक़या मनवान सुना दिया। उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानता जिस अरसा मेरी आंख लगी तो मेरे साथ क्या क्या गया। इसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उसी दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछता रहा। एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल में पहुंच गया और उस नौजवान को तलाश करने लगा ताकि उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले सके। अस्पताल में इसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उस हालत में पाया कि इसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई हैं। इसने डॉक्टर से उस मरीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जल चुके थे। बाप ने नौजवान से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह दी तो मगर शैतान मुझे इसके बारे में फैसलाता रहा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल इसके बारे में फैसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और इसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, ए लोगों, गवाह रहो, मैं इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। यह है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ न होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियाँ या मोहब्बत करते हैं तो वो अपने इस बुरे फ़ेल को छुपाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन इनके कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह इनके हर फ़ेल से बाखबर है। फिर भी इनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से इनके दिल व दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपनी ज़ाती खौफ, रौब व दबदबा, सज़ा का ही डर बिठाया हुआ है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुप कर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपने औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की और इनकी औलाद ने हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा और हमेशा अल्लाह की बड़ाई को सामने रख कर हर किस्म की बुराई से महफूज रहें। आज हम खुदा को भूल चुके हैं। हमें तो ये डर भी नहीं होता कि कल को दरबार खुदाबंदी में हाजिर होना है। खौफ खुदा को पुष्ट डाल चुके हैं। गुनाहों की लज्जतों में मस्त अपनी जिंदगानी को तबाह की दलदल में फेंकते जा रहे हैं। एक एक सेकंड जब गुजरता जा रहा है तो क़यामत भी करीब होती जा रही है।
آج ہم ہر قسم کی گناہ کے لیے تیار ہیں۔ روز بروز گناہوں میں اضافہ کر کے کندھوں پر موجود 2 فرشتوں میں بائیں فرشتے کو خوب دغان دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی؟ اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کو جو حکم کرے کہ فلاں ہنسی کو نگل لو، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر یہ سوچ و فکر بن جائے تو انشاءاللہ گناہ کی نحوست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت خوف خداوندی عطا فرمائے، آمین۔